welcome to the next video. Good morning, friends. Today we shall discuss a 15 marks problem on branch account on cost price method. So in the earlier video we were discussed about theoretical aspect of the branch accounts, and today we will solve a problem for 15 marks. So this is the problem from C section. That is the first problem. From the following information, prepare the branch account in the books of head office. So now accounts are we are in the head office for the year ending 31st of 1986. All the expenses are to be paid by the head office, and the daily daily collections of the branch are remitted to the head office. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಏನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೈಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. The stock on 31st of 1986, this is the closing stock, 1,25,000. Then stock on 1st January 1986, rupees 75,000. This is the opening stock. And debtors on 1st January 1986, 50,000. This is the opening debtors of the branch. Then debtors on 31st of 1986, this is the closing balance of debtors, 70,000. Then goods sent to branch. ಈ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 lakh on cost price. Cash sales remitted to head office rupees 1 lakh. Then cash collected from debtors and remitted to the head office. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1 lakh rupees ಕಳಿಸಿವಿ. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ 1,40,000 ನಾವು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿವಿ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಿವಿ. ದೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದವ, ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 30,000. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅವರ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಯಾರ? ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತೇಳಿ 8,000 ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ದೆನ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ 2,000 ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಟೋಟಲ್ 10,000 ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಬಿಕಾಸ್ all the expenses are of the branch are paid by the head office. Then petty cash on 1/1/1986, this is the opening balance of petty cash, rupees 100. And petty cash on 31st of 1986, this is the closing balance of petty cash, rupees 100. Then discount allowed to customers. Discount customers ಗೆ discount ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 5,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ we have to prepare the debtors account. Debtors account to be prepared for financing the credit sales, right? Then we will prepare the branch account, right? So first now ಏನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ, debtors account ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. branch debtors account. ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ brought down. This is the opening balance. Yesterday balance brought down. Opening balance of debtors rupees 50,000. Then by cash collected from debtors. Yesterday 1,40,000. Then by goods sent, discount allowed. Discount allowed salary 1,40,000. This is 5,000. Then by balance carried down. Closing balance of the debtor 75,000. So ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಇದು 2,15,000. 2,15,000. So two credit sales, that is 1,65,000. This is the balancing figure, 1,65,000. Now ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್. account.
ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೋತಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ದಾಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ರೀ? 75,000. Sorry, this is 70,000. This is 70,000, 75,000 opening stock. Then two opening debtors. Opening debtors is because debtors is also treated as an asset. This is 50,000. Then two opening petty cash. So petty cash is also treated as a asset. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಪೋಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರದ್ದು ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಇವು ಮೂರ ಇರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸಿವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸಿವಿ? ರೂಪೀಸ್ 3 lakh. Then to cash or bank. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ 8,000. Then another one is rent. This is 2,000. So 10,000. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಏನು ತಗೋತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದರ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 1 lakh. Then from debtors ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 1,40,000. 1,40,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆದ್ರಿಂದ 2,40,000. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಈಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು? ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 30,000. ದೆನ್ ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 1,25,000. Then by closing debtors. Closing debtors is 70,000. Then by closing petty cash, that is 100. So ಇದಾದ ನಂತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 2,40,000, 2,70,000, 2,70,000, 3,95,000, 3,95,000, 4,65,100, 4,65,100, 4,65,100 to general P&L account. Profit transfer to general profit and loss account. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? This is 100. Yes, 000. Then 5
5, this is 5 ಇದರಲ್ಲಿ. Then next 7, 12, 13 is 6 ada. So 13, 1 carry, 3 plus 1, 4. So 30,000 is profit transfer to general profit and loss account. So each account ನೀವು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ you will get 15 marks. Right. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.